Okay. So I'm going to share my screen. Dojat Kazan. Acha, can anyone tell me what have you got from the what lesson have you got from the last class? Abu Bakr, can you explain please the topics of the last class that we discussed? Abu Bakr Fahad, Fahad, are you there listening? Is my voice loud enough and audible? Student, is my voice loud enough and audible? Yes, sir. Okay. Fahad, can you please tell me? Nusrat, Nusrat, are you there? Nusrat, Nusrat, Yes, sir. can you please tell me what did we cover in the last class? স্যার লাস্ট ক্লাসে স্যার ছিলাম না আমি। কোথায় স্যার আমি ছিলেন? একটু অসুস্থ ছিলাম তো, সেজন্য লাস্ট ক্লাসটা করতে পারিনি। ওকে। মিষ্টি, Tamit, can you please tell me what did we cover in the last class? Can you please tell me? Sir, I was absent. Anika, can you please tell me what did we cover in the last class? Anika, are you there? Anika? What is happening? Ask her today. Today, I think internet is disturbing a lot. Is it? Internet is disturbing a lot. Is it, Progga? Hello, student. Yes, sir. Today, internet connection is very weak. Ji, sir. Why it is? internet connection Why it is so? Because students are joining and is leaving the meeting, joining and leaving the meeting. I think there is a major problem in internet connectivity. Okay, Progga, are you present? Why are you present in the first class of adjusting entry? Yes, sir. Can you I was please tell me something about last স্যার classes? আমি একদম লাস্ট অবধি ছিলাম না, বাট হচ্ছে স্যার 10:35 পর্যন্ত ছিলাম। হ্যাঁ বলেন আসলে কি অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রিটা? স্যার যখন লাইক স্যার সাপ্লাইজ বা ইউটিলিটি বিল যেগুলো হচ্ছে স্যার ফার্স্টে অ্যাড করানো হয় না, বা মান্থলি শেষে অ্যাড করা হয় আর কি। কিছু জিনিস যেগুলো থেকে যায় অ্যাড করা হয় না, ওগুলো পরবর্তীতে যখন অ্যাডজাস্ট করা হয় সেটাই। রেকর্ড অ্যাড না, রেকর্ড করা হয়, হিসাবের বইতে অ্যাড করা হয় না বা রেকর্ড করা হয়, রেকর্ড, হ্যাঁ এটাকে রেকর্ড বলে। জি স্যার। হ্যাঁ, প্রজ্ঞা বলতেছে কিছু জিনিস cannot record throughout the accounting period. Okay, they are adjusted at the end of the accounting period for the sake of convenience. Okay, for example, supplies, uses of supply, we cannot record them on a regular basis. It is not convenient to do so. In that case, the accountant count the supplies at the end of the accounting period and do give a adjusting entry to record the missed transaction. Okay, that is the uses of supply. In that case, the accountants journalize in that way: supply expense debit, supplies credit. Okay, so expense increased and the asset namely supply decreases. So supply expense debit, supplies credit, asset decreased and expense increased here. So in that way the accountant adjust. Okay, for doing the adjusting entry we follow several accounting principles and assumptions. One is time period assumptions. For doing the adjusting entry, can you recall, we do divide the artificial lifespan of the business into artificial time period known as the accounting period. This accounting period might be one month, it may be 3 months, it may be 6 months, or it may be 1 year as well. Okay,
And another two principles are followed to ensure the adjusting entry. One is revenue recognition principle, another one is expense recognition principle. Revenue should be recognized. Expense recognition principle says that revenue should be recognized in the accounting period when it is earned. When it is earned, whether you receive cash or not, it doesn't matter. For example, you have provided service as an account, as a business entity, you have provided service to the clients. In that case, you may not receive cash from the clients. So you have provided service in the accounting period. Okay. So in the accounting period, what do you have to write? Account receivable debit, service revenue credit. But you may receive this money in the next accounting period. Okay. In the next accounting period. In the next accounting period, when you will receive money from the clients, you will write cash debit as you are receiving cash, asset increase, cash debit, account receivable credit, asset decrease. Okay, cash debit, account receivable credit. So it is not an adjusting entry because you know adjusting entry will never contain cash. Adjusting entry will never contain cash. So it is not an adjusting entry, but initially you have given the adjusting entry. Okay. So revenue should be recognized in the accounting period when it is earned, not before, not after. So if we think of our accounting period is January accounting period is 1 month in length, that is January. So accounting period will start from January 1 and it will end up on 31st January. So this is our, suppose this is our accounting period. So if you deliver product to the customer in that period, you should record revenue in that period, not in the month of February or not in the month of January. ঠিক আছে, আপনি যদি কোনো প্রোডাক্ট বিক্রি করেন জানুয়ারি মাসে, হ্যাঁ, ডেলিভারি দেন প্রোডাক্ট কাস্টমারকে, জানুয়ারি মাসে আপনাকে এই রেভিনিউটা দেখাইতে হবে। হ্যাঁ, ক্যাশ পান বা না পান এটা ডাজন্ট ম্যাটার। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে রেভিনিউ রিকগনিশন প্রিন্সিপাল। এটা ডিসেম্বরেও দেখানো যাবে না, এটা ফেব্রুয়ারিতেও দেখানো যাবে না। ওকে, সো দ্য সেম কেস ইজ ট্রু ফর দি এক্সপেন্স অ্যাজ ওয়েল। Expense should be recognized in the accounting period when it is incurred, not before, not after. For example, employees worked in the month of January. Okay, so salary, the efforts have been made to generate revenue. So in the month of January, you have to write the salary expense as you have received effort from the employee. So you have to incur, you have received utility from the employees. So it is an expense. You know, you must have to record this expense in the month of January, not in February, not in December. Okay, so the journal will be like this. Whenever you receive service from the employee, you write salary expense debit, and at the end of the accounting period you write as an accountant salary expense debit, salaries payable credit, salary expense debit, salaries payable credit. দেখেন এটা জানুয়ারি মাসে যেহেতু এমপ্লয়িরা কাজ করছে, আমি জানুয়ারি মাসে জার্নাল দিব কি স্যালারি এক্সপেন্স ডেবিট, স্যালারিজ পেয়েবল ক্রেডিট। তার মানে এটা জানুয়ারি মাসের অ্যাকাউন্টিং এ ঢুকে গেছে। জার্নাল দিলেই অ্যাকাউন্টিং রেকর্ড হয়ে যায়, কারণ জার্নাল ইজ দ্য ফার্স্ট বুক অফ অ্যাকাউন্টিং। জার্নাল ইজ দ্য ফার্স্ট বুক অফ accounting. So whenever you put a journal, it does mean that you have included the transaction into the accounting book and into the accounting record as well. Okay, it is same. So ডিসেম্বরে এই এক্সপেন্সটা দেখানো যাবে না, ফেব্রুয়ারিতে দেখানো যাবে না। এখন যখন whenever you will pay expense to the employees in cash, you will write in the next accounting period salaries payable debit, cash credit. So it's not adjusting, it is general journal. Okay, so adjusting entry is made to ensure the application of time period assumption, revenue recognition principle, and expense recognition principle. Okay, adjusting entry is made at the end of the accounting period to ensure the application of revenue recognition principle and application of expense recognition principle and application of time period assumption. So three assumptions are followed or principles are followed in order to give adjusting entry. And please note that adjusting entry is made at the end of the accounting period. I have already stated it earlier. And now come to the question. So revenue recognition principles and expense recognition principle follow accrual basis of accounting. Okay, because under accrual basis accounting, revenue is recognized when it is earned, and expense is recognized or recorded in the accounting when it is incurred, not before, not after. Okay, so we do follow accrual basis accounting. Okay, where accrual basis accounting means the application of
application of revenue recognition principle and expense recognition principle. And in a sense, it can be said that adjusting entry is made to ensure the accrual basis accounting. Okay, the same, it is same. কারণ accrual basis accounting আমরা যে লাস্ট ক্লাসে পড়ছি সেটা হচ্ছে আসলে revenue recognition principle ফলো করে আর expense recognition principle ফলো করে। ওকে, have you got it? জি স্যার। তাহলে ওই প্রজ্ঞা কিছুটা ধরতে পারছে। আর যেসব জার্নাল আমরা নরমালি we do not incorporate them into the general journal. As an accountant, we could record them in the adjusting journal. Okay. জি স্যার। Adjusting entry may be of 4 types. কয় types? 4 টাইপস। অগ্রিম আর বকেয়া। অগ্রিম আপনারা যখন ম্যাথ করবেন দেখবেন অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রি গুলা 4 ধরনের। একটা হচ্ছে অগ্রিম অথবা বকেয়া। অগ্রিম আয় হইতে পারে, অগ্রিম বকেয়া হইতে পারে। বকেয়া আয় হইতে পারে, বকেয়া ব্যয় হইতে পারে। হ্যাঁ, না ওইগুলা কি আমি একটু দেখাই অঙ্ক করব। Now let's see what does it mean by অগ্রিম and বকেয়া। সো এগুলাকে বাংলায় অগ্রিম আর বকেয়া বলে, আর ইংলিশে বলে হচ্ছে অ্যাক্রুয়াল আর হচ্ছে বকেয়া মিন্স হচ্ছে অ্যাক্রুয়াল, আর অ্যাডভান্স হচ্ছে অগ্রিম অথবা প্রিপেমেন্ট অগ্রিম, ডেফারেল অগ্রিম। ওকে, যে নামেই ডাকেন দে আর সেম। Are you watching my screen? ইয়েস স্যার, দেখা যাচ্ছে। Thank you. And so look, in the last class I discussed about the types of adjusting entry as well. Okay, now I'm just recapitulating the last class. Deferral means advance, অগ্রিম। So prepaid expense একটা এক্সপেন্স, কারণ আপনি কোনো এক্সপেন্স যখন আপনি অগ্রিম পে করে দিবেন সেটাকে প্রিপেড এক্সপেন্স বলে। whenever any expense is paid in advance it is called prepaid expense. যেমন আপনি কর্মচারীর বেতন অগ্রিম দিয়ে দিলেন, এটাকে প্রিপেড এক্সপেন্স বলে, কারণ এক্সপেন্সটা আপনি আগেই দিয়ে দিয়েছেন। অ্যাডভান্স স্যালারি পেড টু দি এমপ্লয়িজ। আমরা যখন ইন্স্যুরেন্স কিনি আবার তখন কিন্তু আগে টাকা দেই, পরে ইন্স্যুরেন্স ইউজ করি, সেটাও একটা প্রিপেড এক্সপেন্স, মানে ভবিষ্যতের একটা এক্সপেন্স আগে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে প্রিপেড এক্সপেন্স। ইউটিলিটি বিল অ্যাডভান্স পে করে দিলেন, সেটা হচ্ছে প্রিপেড এক্সপেন্স। তো প্রিপেড এক্সপেন্স দিলে এটা একটা এসেনশিয়ালি, কারণ আপনি যখন প্রিপেড এক্সপেন্স দেন, ঠিক আছে, তখন ভবিষ্যতে আপনি এটা থেকে সুবিধা ভোগ করেন, এজন্য এটা একটা অ্যাসেট। হ্যাঁ বলেন স্যার, আপনি কি ডাকছিলেন আমাকে? স্যার বৃষ্টি হচ্ছে তো স্যার, কিছু শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ আমি বুঝতে পারছি, এই জন্য আর কি। হ্যাঁ, না আজকে কেউ মানে জয়েন করে চলে যাচ্ছে, এই জন্য মানে ইন্টারনেট কানেক্টিভিটি। স্যার বৃষ্টি হচ্ছে অনেক স্যার, আমাদের মোবাইলের নেটওয়ার্কে ঠিকভাবে পাওয়া যাচ্ছে না স্যার। ও আমাদের এখানে নেই, বৃষ্টি নাই, এই জন্য বুঝতে পারতেছি না, সরি। হ্যাঁ, ওকে স্যার। unearned revenue. Can you cite an example of unearned revenue? Because we have already solved this type of problem. Can anyone tell me what does it mean by unearned revenue? স্যার ফিউচারে একটা মানে সার্ভিস দিব, সেটার পেমেন্টটা অগ্রিম পেয়ে যাওয়াটা। Excellent. আমি যদি সার্ভিস কোম্পানি হয়, if I am a service company, if I pay some service in some future period, but receive the money in advance, that will be called unearned revenue. In case of merchandising company, if we receive something advance from the customer for delivering product in some future period, that will be called unearned revenue, তাই না? এই যে যারা বাড়িওয়ালা, তারা ভাড়াটিয়ার কাছ থেকে অগ্রিম ভাড়া নেয় না? হ্যাঁ জি স্যার। এটা বাড়িওয়ালার জন্য unearned revenue, ঠিক আছে? Unearned revenue is a liability because you have to you are obliged to pay some service to the client in some future period. So it is an obligation to serve or obligation to pay. That's why it's a liability. Deferral Bangla ki? What is the Bangla meaning of deferral? অ্যাডভান্স। Excellent. অগ্রিম বাংলা। বাংলা বলতে বললে ইংলিশে বলে, আর ইংলিশে বলতে বলে স্যার একটু বাংলায় বলেন। মজা পাইছি, বুঝছেন?
যাক, আপনারা ইঞ্জিনিয়াররাও দেখি মজা করেন, ভালোই। আর্টস এর ছেলে সায়েন্সের মেয়ে, নাটকটা দেখছেন? এই নাটক দেখছেন? স্যার না নাটক দেখা, স্যার, পড়ালেখার প্রেশারে স্যার কোনো কিছু দেখা হয় না। পড়াশোনার প্রেশারে কিছুই দেখেন না? তাহলে আপনারা কি করেন, সারাদিন পড়েন? না স্যার, দেখা হয়েছে স্যার। ওই না দেখছেন? স্যার, সারাদিন না পড়লেও স্যার ফ্যামিলি থাকে স্যার, ফ্যামিলি একটু ও, সাপোর্ট করা লাগে স্যার। না রে বেচারা। স্যার আগে আমি হইতো না স্যার, আমার ভাইয়া মারা যাওয়ার পর থেকে কি আমাকে সাপোর্ট করা লাগতেছে, কারণ আমরা দুই ভাই ছিলাম। যাক, অসুবিধা নেই, আপনি ফ্যামিলি সাপোর্ট করতেছেন মানে কি জানেন, আপনার অনেক সওয়াব হচ্ছে। কারণ আল্লাহ তো জানে আপনি কন্ট্রিবিউট করতেছেন, তাই না? আপনার বয়সী অনেক ছেলে দেখবেন রাস্তায় ঘুরতেছে, আনন্দ করতেছে, গার্লফ্রেন্ড নিয়ে ঘুরতেছে। আপনি সব কিছু স্যাক্রিফাইস করে ফ্যামিলিকে সময় দিচ্ছেন। তো এটা ইনিশিয়ালি আপনার কাছে কষ্ট মনে হলো, ইট ইজ বিং কাউন্টেড বাই দ্য অলমাইটি। আপনি যখন মারা যাবেন তখন এগুলো সব কিছু ফেরত পাবেন। দ্যাট দ্য কন্ট্রিবিউশনস ইউ আর মেকিং টু দি ফ্যামিলি। এটা সব তো, ফ্যামিলির জন্য 1 টাকা খরচ করবেন, এটা সোয়াব। ফ্যামিলিকে সময় দিবেন, এটা খুবই সোয়াব। মা বাবার সাথে কথা বলবেন, এটা খুবই সোয়াব। ইভেন মা বাবার দিকে নেক দৃষ্টিতে তাকালে এক কবুল হজের সোয়াব হয়, বুঝছেন? সবকিছুই সোয়াব। ডোন্ট বি ফ্রাস্ট্রেটেড, ওকে? নাটক দেখা এটা কোনো ভালো কাজ না। Yes, স্যার। আমরা দেখি, এটা ঠিক আছে সাময়িক বিনোদন, কিন্তু এটা ইটস নট এ পার্ট অফ লাইফ। এটা হচ্ছে লাইফ থেকে একটু লুকানোর জন্য দেখি আর কি। ওকে, ভুল বলছি? লাইফ থেকে লুকানোর জন্য না একটু নাটক দেখি, হ্যাঁ? জি যখন স্যার। লাইফটা একই ধরনের লাগে, হ্যাঁ, এবং কি লাইফটা অনেক কঠিন মনে হয়, তখন আমরা একটু মাইন্ডে রিল্যাক্সের জন্য মুভি, নাটক ওগুলোতে ঢুকে যাই, গানে। ওখানে একটু লাইট হয়ে আবার ফিরে আসি, হ্যাঁ, কঠিন দুনিয়া। তো এটা নিয়ে মন খারাপ করেন না ভাই, হ্যাঁ? আপনি অনেক ভালো কাজ করতেছেন, এগুলো সবকিছু একসাথে ফেরত পাবেন, অসুবিধা নেই। তো অ্যাকুরাল মানে হচ্ছে বকেয়া। অ্যাকুরাল মানে হচ্ছে বকেয়া। অ্যাকুরাল মে বি অফ টু টাইপস: অ্যাক্রুড রেভিনিউস এন্ড অ্যাক্রুড এক্সপেন্স। বকেয়া আয় এগুলো জাস্ট অপোজিট অফ অগ্রিম। বকেয়া আয় আর বকেয়া ব্যাক, এটা কি? অ্যাক্রুড রেভিনিউস মানে কি বলেন তো? ক্যান ইউ সাইট এন এক্সাম্পল অফ অ্যাক্রুড রেভিনিউস? স্যার সার্ভিস দিলাম বাট পরবর্তীতে পেমেন্ট করবে। হ্যাঁ, এক্সিলেন্ট। এটা তাহলে আমি সার্ভিস দিলাম মানে কি আমি রেভিনিউ আর্ন করে ফেলছি, ঠিক আছে? আর প্রোডাক্ট ডেলিভারি দিলাম মানে কি আমি রেভিনিউ আর্ন করে ফেলছি। তাহলে আমার ওই অ্যাকাউন্টিং পিরিয়ডে লিখতে হবে, এর আগেও না এর পরেও না। এটা হচ্ছে রেভিনিউ রিকগনিশন প্রিন্সিপাল। আর অ্যাক্রুড রেভিনিউ হচ্ছে আমি সার্ভিস দিচ্ছি, টাকা নেই কাস্টমার কাছ থেকে। আর অ্যাক্রুড এক্সপেন্সটা তাহলে কি হবে? হোয়াট মাইট বি দ্য এক্সাম্পল অফ অ্যাক্রুড এক্সপেন্সেস ইন দ্যাট কেস? স্যার ইউটিলিটি বিল আমরা মান্থের শেষে ইউজ করি। ইউটিলিটি বিল মান্থের ইউজ শেষে করছে, পেমেন্ট করি। ইউটিলিটি না, ইউটিলিটি ইউজ করছি কিন্তু আমি পে করি না, কারণ আমরা জি আগে স্যার, ইউজ করি মান্থের পরে পে শেষে বা করি। তাহলে পরবর্তীতে use করি। at the end of the accounting period it becomes a liability, তাই না? I have to pay. So whenever you receive some benefit but do not pay for it, it is called accrued expenses. So you have to pay. There is obligation to pay. That's why accrued expenses is a liability. Whereas in case of accrued revenues, you just provide services to the customer. You have just provided services to the customer, but cash has not yet been received. That is called accrued revenues. Okay, or you have provided goods to the customer, but you স্যার আপনার কথা আসতেছে না।
হ্যালো স্টুডেন্ট, হ্যালো। Yes, sir. আচ্ছা, হ্যাঁ ঠিক আছে, পাইছি কানেকশন, ঠিক আছে, সরি হ্যাঁ ইন্টারাপশন। কোথায় বলতেছিলাম স্টুডেন্ট? হ্যালো, হ্যালো, হ্যাঁ স্যার। কি বলতেছিলাম? আমি একটু মিউট করেন স্পিকারটা। কোথায় বলতেছিলাম বলেন, কতটুকু শুনছেন লাস্ট? স্যার স্যার আর স্ক্রিন শেয়ারটা দিলে স্যার বলতে পারতাম। ওকে, স্ক্রিন শেয়ার করে বলতেছি আমি। You watching my screen, student? Hello? ইয়েস স্যার। জি স্যার। এটা বলতেছিলাম ডেফারেল এন্ড অ্যাক্রুয়ালস, ওকে? সো এটা হচ্ছে অ্যাক্রুড রেভিনিউ, অ্যাক্রুড এক্সপেন্সেস, ডেফারেল মানে হচ্ছে অগ্রিম, এটা বলছি, প্রিপেড এক্সপেন্সেস, আনআর্নড রেভিনিউ, ওকে? এখন দেখেন একটা প্রবলেম সলভ করব, প্রবলেম সলভিং এ চলে যাব, দেখবেন যে আপনি আস্তে আস্তে বুঝে গেছেন হোয়াট ডাজ ইট মিন বাই অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রি এন্ড হাউ টু গিভ অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রি, ওকে? নাও লেটস গো টু দি ম্যাথ প্রবলেম, ওকে? আচ্ছা দেখেন, following information is given, math problem, let's follow the math problem. আপনি এটা একটা ই করে নেন না, স্ক্রিনশট, টেক এ স্ক্রিনশট অফ দিস প্রবলেম। Have you taken? Take a screenshot of the problem. Student, are you done? ইয়েস স্যার। Yes, sir. আচ্ছা এখন দেখেন, এখানে following information is given relating to the Kamrul and Jahid company. It's a partnership company, and for them several account balances are given over there. Unearned revenue is 30,000, okay? Supply হচ্ছে 20,000, prepaid insurance 36,000, furniture 50,000, mortgage 80,000, okay? Mortgage is 80,000. টাকা 2,000 supplies remains unused. আচ্ছা, they are the additional data, okay? এই কোম্পানির কিছু ইনিশিয়াল ডাটা আছে, যেটা আনআর্নড রেভিনিউ হচ্ছে 30,000, সাপ্লাই হচ্ছে তাদের 20,000, প্রিপেড ইন্স্যুরেন্স তাদের 36,000, ঠিক আছে? মর্টগেজ হচ্ছে, এটা একটা লোন, মর্টগেজ মানে হচ্ছে কি, লোন পেয়েবল, মর্টগেজ দিয়ে বন্ধক দিয়ে ঋণ নিছে 80,000, ইট ইজ দেয়ার দ্য ব্যালেন্স। অ্যাডিশনাল ডাটা হচ্ছে they have provided some additional data as well, okay? They have provided some additional data as well. কামরুল এন্ড জাহিদের কতগুলো ইনিশিয়াল ব্যালেন্স আছে, এগুলা কি বলেন তো? এই ব্যালেন্সগুলা কি? এনিওয়ান? ডিফারেন্স এই ব্যালেন্সগুলা কি বলেন তো? স্যার ট্রায়াল হ্যাঁ ব্যালেন্স। হ্যাঁ, এক্সিলেন্ট। এগুলো হচ্ছে ট্রায়াল ব্যালেন্সের ব্যালেন্স। এগুলা কি করছে ওরা? প্রথমে জার্নাল দিচ্ছে, তাই না? তারপর ওখান থেকে লেজার তৈরি করছে এবং ওখান থেকে ট্রায়াল ব্যালেন্স তৈরি করছে। এই ট্রায়াল ব্যালেন্সের ব্যালেন্সটা ওরা দিয়ে দিচ্ছে ওরা ইনিশিয়ালি, বুঝছেন? বুঝতে পারছেন? ওকে স্যার। হ্যাঁ, এখন এখানে এই ট্রায়াল ব্যালেন্স গুলো আপডেটেড না। দেখেন সাপ্লাই আছে 20,000 টাকার, এটাকে যখন সাপ্লাই কিনছিল তখন তারা 20,000 টাকা পাইছিল, 20,000 টাকা দিয়ে কিনছিল। সো দে হ্যাভ গিভেন জার্নাল ক্যাশ ডেবিট, সাপ্লাইজ ডেবিট, ক্যাশ ক্রেডিট, ওকে? আর্ন রেভিনিউ, কাস্টমার কাছে অগ্রিম নিছিল 30,000 টাকা, তো অগ্রিম নিয়ে কাস্টমারকে তো সার্ভিস প্রোভাইড করেও দিতে পারে, তাই না? ফার্নিচার কিনছিল 50,000 টাকার, প্রিপেড ইন্স্যুরেন্স কিনছিল 36,000 টাকার, মর্টগেজ কিনছিল 80,000 টাকার। হ্যাঁ, এটা ধরেন at the beginning of the accounting period, okay?
আচ্ছা, এখন ওরা বলতেছে যে নিজে এই জিনিসগুলা এগুলো তো আছেই, এবং কিছু এডিশনাল ডাটা যে এগুলো এখানে ইনকর্পোরেট করা হয় নাই। যেমন 2000 টাকা অফ সাপ্লাইজ রিমেন্স আনইউজড ডিউরিং দ্য মান্থ। ঠিক আছে, এখানে যে সাপ্লাই যে 20,000 টাকা ছিল, এর ভিতরে 2,000 টাকা সাপ্লাই ব্যবহৃত হয় নাই ডিউরিং দ্য মান্থ, বুঝছেন? তাহলে কি কত কত টাকা সাপ্লাই ব্যবহার হয় নাই? 2,000 টাকা। হ্যাঁ, আমি সাপ্লাই কিনছিলাম কত টাকার? how much supplies did we purchase? It is 20,000, and 20,000. out of 20,000, 2,000 have not yet been used at the end of the accounting period. So how much have been used? 18,000 টাকা। Supplies 18,000। তাহলে আমরা কি এই জিনিসটা লিখছি ওইখানে 18,000 No টাকা? sir. হ্যাঁ, তাহলে এটা কি No, কি sir. হবে? এটা কি হবে? অ্যাডজাস্ট করতে হবে। হ্যাঁ, এটা হলো অ্যাডজাস্ট করতে হবে। ঠিক আছে, তাহলে আমরা অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রি দিব এটার জন্য। ঠিক আছে, ওকে, এটার জন্য অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রি দিব। ওকে, তা চলেন আমরা অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রি দিই। সো এই যে ইন্স্যুরেন্স পলিসি ইজ 3 ইয়ার্স, যে ইন্স্যুরেন্সটা কিনছি প্রিপেড ইন্স্যুরেন্স, এটা কিনছি 3 বছরের জন্য। ওকে, at the beginning of the month we have purchased this prepaid insurance for an amount of 36,000. Okay, it is for 3 years. ঠিক আছে, it is for 3 years. Okay, আর এই যে আনআর্ন রেভিনিউ কত ছিল আমাদের? 30,000। এই 30,000 এর ভিতরে 15,000, হ্যাঁ, এটা at the end of the month or at the end of the accounting period it remains unearned. 15,000 unearned হিসেবে রয়ে গেছে, বুঝছেন? 15,000 unearned হিসেবে রয়ে গেছে, দেখছেন? তাহলে আর্নড হয়েছে কতটুকু? 30,000 এর ভিতরে 15,000 টাকা। তাহলে বাকিটা আর্নড হয়ে গেছে, আর্নড হয়েছে বাকিটা। হ্যাঁ, ওকে। আচ্ছা, অফিস যে ফার্নিচার যে কিনছিলাম 50,000 টাকা দিয়ে, হ্যাঁ 50,000 টাকা দিয়ে, সেটার ইউজফুল লাইফ হচ্ছে 5 ইয়ার, এবং এটার কোনো সেলভেজ ভ্যালু নাই। ইউজফুল লাইফ হচ্ছে কয় ইয়ার? 5 year. 5 ইয়ার। আচ্ছা, এটা জাস্ট এটা মনে রাখেন। হ্যাঁ, ডেপ্রিসিয়েশন ইজ নট চার্জ ডিউরিং দ্য মান্থ অফ মে। হ্যাঁ, মে মাসে ডেপ্রিসিয়েশন চার্জ করা হয় নাই, মে মাসে ডেপ্রিসিয়েশন চার্জ করা হয় নাই। ওকে, এই যে অ্যাসেটটা কিনছিলাম যে ফার্নিচার, এটা 5 বছর ধরে আমাদের সার্ভিস দিবে, কিন্তু হ্যাঁ এটার যে ডেপ্রিসিয়েশন আমরা অ্যাকাউন্টিং পিরিয়ডে লিখি নাই। মর্টগেজ একটা লোন, মর্টগেজ মানে কি? লোন 80,000 টাকা, আমরা যে 80,000 টাকা লোন ছিল, হ্যাঁ এটার ইন্টারেস্ট রেট হচ্ছে কত? 15%। এই লোনটা নেওয়া হয়েছিল কবে? মের 15 তারিখে। লোনটা নেওয়া হয়েছে কবে? The mortgage was taken out on May 15. May 15. Okay. So what is the requirement instruction? Prepare the adjusting journal for the month of May. For the month of May, prepare the adjusting journal for the month of কি? May. May। আচ্ছা, ঠিক আছে, অমিট এক্সপ্লেনেশন, আপনাকে এক্সপ্লেইন করতে হবে না। আচ্ছা, এটা হচ্ছে আমার অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রির কোশ্চেন, দেখছেন? তাহলে অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রি কোশ্চেন এ দুইটা কন্টেন্ট আছে, দেখেন এই রেকর্ডগুলা, বাকি ট্রায়াল ব্যালেন্স গুলো ঠিক আছে, হ্যাঁ ওগুলো ঠিক আছে, ওগুলোর সাথে কোনো অ্যাডজাস্টিং নাই। কিন্তু কোম্পানি বলছে যে কামরুল এন্ড জাহিদ বলতেছে যে এই জিনিসগুলো আমাদের আনঅ্যাডজাস্টেড রয়ে গেছে, তাই না? এগুলো বেশি বেশি দেখাইছি না? দেখেন, সাপ্লাই যদি আমি অ্যাডজাস্ট না করি, সাপ্লাই কি আমার আসলে 20,000 টাকার আছে? No sir. আপনি সাপ্লাই কিনছেন তো 20,000 টাকা, মাস শেষে কি 20,000 টাকাই থাকবে? তাহলে আপনি প্রতিষ্ঠান চালাইছেন কেমনে? কাস্টমারের কাছ থেকে অ্যাডভান্স নিয়েছিলেন 30,000, এখন কাস্টমার সার্ভিস তো দিতে পারেন, তাই না? অ্যাডভান্স নিয়ে সার্ভিসটা দিতে পারেন, তাই না? দিতে পারেন না? Yes sir. আবার ইন্স্যুরেন্স কিনা তো আপনি বসে থাকেন না, ওটা ইউজ করেন না নরমালি বিজনেসে? ইন্স্যুরেন্স Yes, sir. সময় গেলে ওটা ইউজ হয়, তাই না? আমি ধরেন আজকে থেকে 1 বছরের জন্য ইন্স্যুরেন্স কিনলাম, কালকে থেকে ইন্স্যুরেন্স কাউন্ট হবে, তাই না? আমি ইউজিং দ্য প্রিপেড ইন্স্যুরেন্স, তাই না? আচ্ছা, ফার্নিচার কিনছি, তো ফার্নিচার কিনা তো আমরা নিশ্চয়ই বসে রাখি না, এটা ইট ইজ ইউজড উইদিন দ্য অর্গানাইজেশন। ওকে, so there is an expense. If asset is used within the organization, asset becomes expense, you know. Okay, when asset is used in the business, when asset is used in the business to generate revenue, it is called expense, তাই না? Asset becomes expense. When asset is used in the ordinary courses of business to generate revenue, then asset becomes expense. Excellent. Asset becomes expense. Okay. আচ্ছা, এটা গেল। সো ফার্নিচার কিনছি, ফার্নিচার কিনা তো আমরা বসে আছি না, ফার্নিচারটা ইউজ হয়েছে, ঠিক আছে না? আবার মর্টগেজ লোন নিয়ে তো আমরা বসে থাকি না, যেদিন থেকে লোন নিবেন তারপর পর থেকে কিন্তু আপনাকে ইন্টারেস্ট দিতে হবে, তাই না? যেদিন থেকে আপনি লোন নেন তারপর থেকে কি দিতে হয়? ইন্টারেস্ট দিতে হবে। আপনি কিন্তু ফ্রি লোন নিতে পারবেন না, এটা কর্জে হাসানা নিতে পারবেন না যত বর্তমান ব্যাংকিং সিস্টেমে। তাহলে দেখেন এই যে ব্যালেন্স গুলো আছে,
কামরুল এন্ড জাহিদের এগুলা কিন্তু আনঅ্যাডজাস্টেড, এটা ভুল তাই না? এগুলো অ্যাডজাস্ট করার প্রয়োজন না, এগুলা বেশি আছে, এগুলো অ্যাডজাস্ট করার প্রয়োজন না। ইয়েস স্যার। সো এই জন্য ওরা কিছু এডিশনাল ডাটা জি স্যার। আপনাকে দিয়ে দিছে যাতে আপনি এই অ্যামাউন্ট গুলো অ্যাডজাস্ট করে রাখতে পারেন, ঠিক আছে? তাহলে এই অ্যামাউন্ট গুলো কারেক্ট হবে। ওকে, এই জন্য আমরা অ্যাডজাস্ট দেওয়া হয়। এবার মিলছে থিওরির সাথে ম্যাথের মিলছে? ইয়েস ইয়েস স্যার। এইবার দেখেন অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রি দেওয়া হয়। মানেন আমরা জানি উই নো দিস adjusting it is made at the end of the accounting period. When it is made at the end of the অ্যাকাউন্টিং accounting পিরিয়ড। period. So we have to look, prepare the adjusting journal for the month of May. My question is, what is my accounting period? As an accountant, what is my accounting period? Can anyone please tell me? 1 মে থেকে 30 মে। Excellent, excellent. তাহলে অ্যাকাউন্টিং পিরিয়ড হচ্ছে 1 মান্থ। আপনি অ্যাডজাস্টিং করতে গেলে সর্বপ্রথম অ্যাকাউন্টিং পিরিয়ড ডিটারমাইন করবেন। এটা কিন্তু অঙ্কের পার্ট না, এটা রাফ। 1 মান্থ ইন লেন্থ। ওকে, অ্যাকাউন্টিং পিরিয়ড হচ্ছে 1 মান্থ। হ্যাঁ, তাহলে মে 1 থেকে মে 31st। মে 31st। ওকে, সো ইট ইজ মাই অ্যাকাউন্টিং পিরিয়ড, ঠিক আছে না? তাহলে অ্যাকাউন্টিং পিরিয়ড হচ্ছে 1 মাসের। ওকে, এখন আমরা সলিউশন করব। ওকে, দেখেন অ্যাকাউন্টিং পিরিয়ডটা কেন জরুরি একটু পরে আপনি বুঝতে পারবেন। অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রিতে যতগুলো অ্যামাউন্ট হয় অ্যাকাউন্টিং পিরিয়ড অনুসারে হয়। এটা এখন কারণ যে পিরিয়ডের রেভিনিউ আমরা সেই পিরিয়ডে দেখাই, যে পিরিয়ডের এক্সপেন্স সেই পিরিয়ডে দেখাই। এর আগেও না, পরেও না, এর কমও না, এর বেশিও না। ওকে, এর আগেও না, এর পরেও না, এর কমও না, এর বেশিও না। আচ্ছা, এখন আমরা অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রি দেওয়া শিখবো, সলিউশন। হ্যাঁ, আমার সাথে ফলো করেন। হ্যাঁ, ইউ জাস্ট টেক এ স্ন্যাপশট অফ দি কোশ্চেন দেন ফলো মি। ওকে, হোয়াট ইজ দ্য নেম অফ দি কোম্পানি? কামরুল এন্ড জাহিদ কোম্পানি। ওকে, সো Kamrul and Jahid company. Okay, adjusting journal. This is the name, adjusting journal. It is not general journal. Okay. তারপরে জার্নালের ছকটা নেন। We are going to the insert, so date, explanation, date, account titles, reference, debit, credit. So it will be date, account titles, and reference. It will be empty. Okay. Debit, accounting এ যেভাবে ঘর টানতে হয় ঠিক সেভাবে টানতে হয়। আপনি কোনো নিজস্ব কিছু এখানে অ্যাপ্লাই করা যাবে না। অ্যাকাউন্টেন্টরা যেভাবে ফলো করে প্রতিষ্ঠানে ঠিক সেভাবে করতে হবে। নাহলে এক একজন এক এক নিয়মে অ্যাকাউন্টিং করবে, nobody will understand what he has done. Okay, that's why accounting is, মানে in terms of everything, accounting is strictly followed. Okay, accounting is strictly followed. এবার দেখেন, so adjusting entry is made. দেখেন এই এডিশনাল ডাটাগুলো হচ্ছে adjusting entry। হ্যাঁ, তাহলে প্রথমটা কি? আমাদের adjusting entry is made at the end of the accounting period. So what will be the date? May 31. May 31. Okay, প্রথম এটা কি? additional ডাটাটা কি? সাপ্লাই রিমেইনস 2000 টাকা। Supply remains 2000. Okay, তাহলে সাপ্লাই ইউজ হয়েছে কত টাকা? How much supply has been used? 18,000। এই দেখেন আমরা লিখব হলো supply expense debit. Supply expense, to adjust the supplies we have to write supply expense debit and supplies credit. Supplies credit. Asset expense increased, asset decreased. Right na? Supplies credit. Okay. Supply expense debit, supplies credit. It is adjusting. Okay. So what will be the amount? Can anyone please tell me? দেখেন আমরা সাপ্লাই কিনছি হচ্ছে 20,000 এর। আমরা at the end of the accounting period 2000 of supplies remains unused. তাহলে how much have been used? 18,000. So what will be the amount? 18,000. During the period, how much have been used? 18,000. Excellent, 18,000. এখন দেখেন, so 20,000 minus 2000 অ্যামাউন্ট গুলো নিচে দেখাবে না? So it is done. আচ্ছা, এটা করার ফলে কি হলো বলেন তো?
কি হইলো কি হইলো বলেন তো, এই এন্ট্রিটা দিলে কি হইলো আমার? দেখেন আমার অ্যাকাউন্টিং পিরিয়ড হচ্ছে মে 1 টু মে 31, তাহলে সাপ্লাই এক্সপেন্সটা এই অ্যাকাউন্টিং পিরিয়ডের এক্সপেন্স। আমরা কিন্তু এই অ্যাকাউন্টিং পিরিয়ডে দেখাইছি না? জার্নাল দাও নাকি দেখাইছি না? Yes, sir. জি স্যার। এই অ্যাকাউন্টিং পিরিয়ডের এক্সপেন্স এই অ্যাকাউন্টিং পিরিয়ডে দেখাইতে হবে। হ্যাঁ, জুনেও দেখানো যাবে না, এপ্রিলে দেখানো যাবে না, ঠিক আছে? তো আমি এই অ্যাকাউন্টিং পিরিয়ডের এক্সপেন্স এই অ্যাকাউন্টিং পিরিয়ডে দেখাইছি না, সাপ্লাই এক্সপেন্স। এই অ্যাকাউন্টিং পিরিয়ড এক্সপেন্স হচ্ছে কত টাকা? 2000 টাকা কিন্তু আনইউজড, ওটা এক্সপেন্স হয় নাই, এই জন্য বাকিটা আমরা এক্সপেন্স হয়েছে দেখাইছি না। এই 2000 Yes, টাকা sir. কিন্তু আনইউজড, কি এটা আনইউজড, তাই না? এটা তো তাহলে এক্সপেন্স হয় না, এই জন্য এটা রয়ে গেছে। বাকি 18,000 টাকা এক্সপেন্স হয়েছে, তাহলে এক্সপেন্সটা আমি শুধু দেখাইছি, অন্য কিছু দেখাই নাই, তাই না? আমি কিন্তু 2000 Yes, টাকা sir. দেখাই নাই, এখানে 2000 টাকা লিখি নাই, ঠিক আছে? আমি দেখাইছি হচ্ছে 18,000 টাকা যেটা ইউজড হয়েছে। তার মানে অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রির মাধ্যমে আমরা কি এনশিওর করলাম? অ্যাপ্লিকেশন অফ এক্সপেন্স রিকগনিশন প্রিন্সিপাল। যেই অ্যাকাউন্টিং পিরিয়ডের এক্সপেন্স ওই অ্যাকাউন্টিং পিরিয়ডে দেখাইছি, এর আগেও না এর পরেও না, ঠিক আছে? এই জন্য 18,000 টাকা হয়েছে, এখানে 2000 টাকা হয় নাই, ঠিক আছে? এটা এক্সপেন্সটা রিকগনাইজ করছি, ওকে, ইন দ্য অ্যাকাউন্টিং পিরিয়ড স্যার ইউজ অফ অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রি, ওকে? স্যার এখানে যে স্যার টাইটেলের মধ্যে অ্যাকাউন্ট টাইটেলস এর মধ্যে স্যার আপনি ডট ডট দিয়ে লিখছেন, আমরা কি স্যার লেখার সময় এক্সামে কি ডট ডট দিয়ে লিখবো? হ্যাঁ, এটা অ্যাকাউন্টিং এর নিয়ম আর কি, ডট দিয়ে Okay, এইভাবেই sir. লেখে, ঠিক আছে? অ্যাপ্লাই এক্সপেন্স ডেবিট সাপ্লাইজ ক্রেডিট, ওকে? আচ্ছা, এরপরে দেখেন, শুনেন, অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রিতে কখনো ক্যাশ আসে না, দেখেন এখানে ক্যাশ আসে নাই। আবার অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রিতে একটা আসে হচ্ছে ইনকাম স্টেটমেন্ট থেকে, আরেকটা আসে হচ্ছে ব্যালেন্স শিট থেকে। আচ্ছা, এটা এত কিছু বুঝবেন না, তাহলে এটা থাকা ভালো। ইন্স্যুরেন্স পলিসি ইজ ফর 3 ইয়ার্স। আমি যে ইন্স্যুরেন্স পলিসিটা কিনছি কত টাকার? 36,000 টাকা। এটা কয় মাসের জন্য? 3 বছরের জন্য। 36 মাসের জন্য, তাই না? 3 বছর মানে জি কি? স্যার। 36 মাসের জন্য। 36 মাস। আমার অ্যাকাউন্টিং পিরিয়ড কয় মাসের? 1 এক month. মাসে, এই মাসে। আচ্ছা, তাহলে আমি ইন্স্যুরেন্সটা কি কয় মাস ইউজ করছি? 1 month. তাহলে এই যে 1 মাস আমার অ্যাকাউন্টিং পিরিয়ড, সেখানে আমি ইউজ করছি না? তাহলে Yes, sir. এটা Yes, sir. ইন্স্যুরেন্স পলিসিটা কি আমার জন্য একটা অ্যাসেট ছিল না? হ্যাঁ, yes, sir. Yes, যখন আমি কিনছি এটা কি ছিল? এটা আমার জন্য একটা অ্যাসেট ছিল না? তখন আমি জার্নাল কি দিছিলাম? ক্যাশ ডেবিট, ইন্স্যুরেন্স এক্সপেন্স, ইন্স্যুরেন্স প্রিপেড ইন্স্যুরেন্স ডেবিট, ক্যাশ ক্রেডিটস। ক্যান ইউ রিকল ফ্রম দি জার্নাল? yes, sir. হ্যাঁ, এখন আমার ইন্স্যুরেন্সটা আমি 3 বছরের জন্য কিনছিলাম। এটা মানে হচ্ছে আমি ধরেন মে 1 আমি কিনছি, হ্যাঁ, এগুলো নরমালি এট দি বিগিনিং অফ দি অ্যাকাউন্টিং পিরিয়ডে এই ট্রানজাকশন গুলো হয়। তো আমি যখন ধরে নেন আর কি, অ্যাডজাস্টিং এর জন্য এগুলো ধরে নিতে হয় এট দি এন্ড অফ, মানে অ্যাকাউন্টে ধরে নেয় এগুলো মাসের ইনিশিয়ালি হয়েছে, হ্যাঁ, যদি না কিছু বলা থাকে। এখানে নাহলে বলে দিবে কখন আপনি নিছেন। যেমন মর্টগেজটা, এটা আপনি নিছেন হচ্ছে কবে? মে 15, এটা বলে দিছে দেখে এটা নিচে হচ্ছে মে 15, আদারওয়াইজ আপনি ধরতেন যে এটা মে 1 এ নিছে এট দি বিগিনিং অফ দি অ্যাকাউন্টিং পিরিয়ড, ওকে? সো প্রিপেড ইন্স্যুরেন্স আমি যখন ইউজ করছি 1 মাস ইউজ করছি, কয় মাস ইউজ করছি? 1 month. 1 মান্থ। তাহলে এটা ইন্স্যুরেন্সটা এক্সপেন্স হয়ে গেছে, তাই না? অ্যাসেটটা এক্সপেন্স হয়ে গেছে। এই এক্সপেন্সের নাম কি? ইন্স্যুরেন্স এক্সপেন্স। কি নাম? Insurance expense. তো এটা ইউজ করার জন্য আমার এখানে জানাল দিতে হবে এক্সপেন্স বাড়ছে, এক্সপেন্স হ্যাজ বিন ইনক্রিজ, সো ইট উইল বি ডেবিটেড। এন্ড প্রিপেড ইন্স্যুরেন্স নাম অ্যাসেটটা কমে যাবে না? Yes, Prepaid asset insurance? decrease. ডিক্রিজ। এটা হচ্ছে ক্রেডিট, ওকে? তো হোয়াট উইল বি দ্য অ্যামাউন্ট? 36,000 টাকা কিনছি কয় মাসের জন্য? 36 মাসের জন্য। তাহলে ভাগ কত? 36 মাস, 36 মাসের জন্য। তাহলে কত হবে? 1000. এই যে এই 1,000 টাকা কিন্তু আমার 1000 হবে এখানে, হ্যাঁ? দেখছেন? তাহলে এই অ্যাকাউন্টিং পিরিয়ডের এক্সপেন্স আমি এই অ্যাকাউন্টিং পিরিয়ডে দেখালাম, তাই না? বাকিটা কিন্তু দেখাই নাই, বুঝতে পারছেন? Yes, sir. তাহলে আমার কতটুক ইন্স্যুরেন্স রয়ে গেছে? 35,000 টাকা। আচ্ছা, আমি একটা জিনিস আপনাকে দেখাই দিই, যে অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রি করলে আপনার ক্লিয়ার না। দেখুন এখন ক্লিয়ার হয়ে যাবে। দেখেন আমি কেন অ্যাডজাস্টিং দিলে কি হয়। আচ্ছা, আমি একটা কোশ্চেন করি। অ্যাডজাস্টিং দিলেন স্যার, এখন কি হইলো আমার? হ্যাঁ, দেখেন আমরা একটা লেজার যদি তৈরি করি তাহলে একবারে স্পষ্ট হয়। দুইটা দিয়ে আপনি লেজার তৈরি করেন। দেখেন
আমরা যখন লেজার তৈরি করি তখন আমরা কি করি, এটা দেখলেই আপনি ক্লিয়ার হয়ে যাবে স্যার অ্যাডজাস্টিং দিলে কি হয়। একটা লেজার তৈরি করি, হ্যাঁ সাপ্লাইজের, হ্যাঁ ওকে সাপ্লাইজের একটা লেজার তৈরি করে Okay, দেখা হয়। হ্যাঁ যে অ্যাডজাস্টিং দিলাম স্যার এটা দিয়ে কি হলো, দেখেন লেজারের ঘর কি ডেট, এক্সপ্লানেশন, রেফারেন্স, ডেবিট, ক্রেডিট, ব্যালেন্স, তাই না? আর এটার নাম হচ্ছে সাপ্লাই। এটা কিন্তু রাফ, জাস্ট বুঝেন আপনি কি হয়। সাপ্লাইজের একটা লেজার তৈরি করবো, হ্যাঁ ধরেন ডেট, এটা হচ্ছে এক্সপ্লানেশন, রেফারেন্স, ডেবিট, ক্রেডিট, হ্যাঁ ইট ইজ ব্যালেন্স। ওকে দেখেন হোয়াট উইল হ্যাপেন, দেখেন আমাদের এটা হলো সাপ্লাইস অ্যাকাউন্ট। ওকে এখানে লিখলে হয় না লিখলে হয়, এটা হচ্ছে আমাদের। সো এট দি ওপেনিং অফ দি অ্যাকাউন্টিং পিরিয়ড হোয়াট ওয়ার দ্য অ্যামাউন্ট অফ সাপ্লাইস? 20,000। 20,000। এটা অবশ্যই লেজারে আসবে না? লেজারে তো সবকিছুই আসে। তাহলে এটা কি হবে, মে 1 এ ওপেনিং ব্যালেন্স, তাই না? ওপেনিং ব্যালেন্স কত সাপ্লাইয়ের? ওপেনিং 20,000। ব্যালেন্স। ওকে 20,000 কি ছিল এটা? সাপ্লাই ব্যালেন্স কি ছিল? সাপ্লাই হচ্ছে অ্যাসেট, এটা ব্যালেন্স কি হবে? অ্যাসেটের নরমাল ব্যালেন্স কি? ডেবিট। ডেবিট দিকে ছিল, তাহলে এটা ব্যালেন্স কত? 20,000 না? তাহলে এটা কি ডেবিট? ওকে Yes, sir. ব্যালেন্স হচ্ছে 20,000, এটা হচ্ছে ডেবিট। এরপরে কি হয়েছে বলেন তো? আপনি এটা এই পর্যন্ত আপনি জানেন, তারপরে আপনার অ্যাডজাস্টিং এ কিন্তু দেখেন কি হয়েছে, সাপ্লাইস আবার কি হয়েছে, ক্রেডিট হয়েছে না? সাপ্লাইস অ্যাডজাস্টিং এ সাপ্লাইস কি হয়েছে? ক্রেডিট হয়েছে। তাহলে what is the amount? 18,000. so supplies has been credited by 18,000 on May 31 and it was adjusting entry. so এখানে আপনি লিখবেন হচ্ছে adjusting entry. okay so it was credit by 18,000, credit. so we had debit of 20,000 and credit of 18,000. then what will be the balance? 2,000. কত? 2,000. excellent. it will be the debit balance. okay so এটা শেষ না? শেষ না? Yes, sir. দেখেন তাহলে কি হইলো, তাহলে এটা মানে কি, এটা কি হইলো বলেন তো? দেখেন আমরা সাপ্লাই, আমাদের সাপ্লাই ব্যালেন্স কত? 20,000. তার মানে সাপ্লাই নামক অ্যাসেট আছে আমার 20,000, তাই না? কি বুঝলেন তাহলে? Yes, sir. কি বুঝলেন তাহলে? স্যার আমরা মাসের প্রথমে যে পরিমাণ অ্যাসেট আনি, মাসের শেষে কত পরিমাণ ইউজ করা হয় আর কত পরিমাণ থেকে যায় ওইটাই হিসাব করা হয়। এই 2,000 কিন্তু থেকে গেছে, তাই না? Yes, sir. হ্যাঁ আর এটা কি হয়ে গেছে, সাপ্লাই এক্সপেন্স না? তাহলে আমাদের আরেকটা লেজার তৈরি করতে হবে সাপ্লাই সংক্রান্ত, শুধুমাত্র সাপ্লাই সংক্রান্ত লেজারগুলো আমি তৈরি করতেছি। তাহলে আমাদের আরেকটা আমাদের লেজার তো সব অ্যাকাউন্টের জন্য লেজার তৈরি করা লাগে না, সব ইউনিক অ্যাকাউন্টের জন্য লেজার তৈরি করা লাগে। তাহলে সাপ্লাই এক্সপেন্সের জন্য কি হবে বলেন তো আমাকে? আরেকটা লেজার তৈরি করি। হ্যাঁ সাপ্লাই কি হয়েছে, আমরা সাপ্লাই কিনছিলাম 20,000, এটা এট দি এন্ড অফ দি অ্যাকাউন্টিং পিরিয়ড আমাদের সাপ্লাইয়ের ব্যালেন্স কত? 2,000, তাই না? 2,000। এটা পরবর্তী অ্যাকাউন্টিং পিরিয়ডে আবার 2,000 দিয়ে আরম্ভ করবেন। হ্যাঁ ঠিক আছে, আবার কিনলেন, হ্যাঁ কিনলে সাপ্লাই বাড়বে, নাহলে ওই 2,000ই থাকবে। এবং মাস শেষে যদি পরবর্তী অ্যাকাউন্টিং পিরিয়ডে দেখেন 500 রয়ে গেছে, তাহলে 1500 ইউজ হয়েছে। এইভাবে হবে, হ্যাঁ আস্তে আস্তে এইভাবে চলতে থাকে। এখন সাপ্লাইস এক্সপেন্সের লেজারটা তৈরি করেন। দেখেন সাপ্লাই এক্সপেন্স আমাদের কিছুই নেই, শুধুমাত্র আর কোনো একবারই এক্সপেন্স হচ্ছে, তাই না? তাহলে কি হবে আমাদের লেজারটা? what will be our ledger in case of supply expense? হ্যাঁ একটা লেজার আছে, তাই না? সাপ্লাই এক্সপেন্স একটা এন্ট্রি আছে, কি আছে? মে 31 এ কত টাকা? 18,000 টাকা। হ্যাঁ সাপ্লাই এক্সপেন্স আমার কত? 18,000 ডেবিট, তাই না? it will be then 18,000। সো এখানে ডেবিট ব্যালেন্স কত হবে?
18,000। তো সাপ্লাই এক্সপেন্সের ব্যালেন্স কত? 18,000। এখন এইভাবে তাহলে কি হলো দেখছেন, অ্যাডজাস্টিং দিলে প্রত্যেকটা অ্যামাউন্ট আপডেট হয়ে যায় না? আগে কিন্তু দেখেন ওদের সাপ্লাই এক্সপেন্স নামে কোনো কথাই ছিল না, ছিল নাকি বলেন না? No, sir. হ্যাঁ, এখন কিন্তু চলে আসছে, তাই না? এখন আমি যদি একটা ট্রায়াল ব্যালেন্স তৈরি করি, ধরেন একটা ট্রায়াল ব্যালেন্স তৈরি করলাম আমি, হ্যাঁ, যে মানে দুইটা আইটেমের জন্য আমি দেখাচ্ছি, ট্রায়াল ব্যালেন্স তৈরি করলাম, হ্যাঁ, অ্যাকাউন্টস টাইটেল ডেবিট ক্রেডিট, ওকে, ট্রায়াল ব্যালেন্স, এটাকে যেটা অ্যাডজাস্টেড ট্রায়াল ব্যালেন্স বলে, হ্যাঁ। এটা কি অ্যাডজাস্টেড, এটা কি ট্রায়াল ব্যালেন্স, হ্যাঁ। এখন আমি ট্রায়াল ব্যালেন্স তৈরি করলাম, অ্যাকাউন্টস টাইটেল ডেবিট ক্রেডিট, ডেবিট ক্রেডিট, ওকে। তাহলে আমার কি হইলো, এখানে আমি কি লিখবো, সাপ্লাইস লিখবো কত টাকার, আবার ট্রায়াল ব্যালেন্স তৈরি করে অ্যাকাউন্টেন্ট, বুঝছেন, সাপ্লাইস কত টাকা। তাহলে আমাদের সাপ্লাইস কত আগে ছিল, আগে ট্রায়াল ব্যালেন্সে যেটা আনার দেশের ট্রায়াল ব্যালেন্স সাপ্লাই ছিল 20,000, তাই না, মনে আছে? জি স্যার। এখন সাপ্লাই হয়ে যাবে কত, 2000। 2000, কারণ 18,000 আমি ইউজ করে ফেলছি, 2000 ডেবিট, ওকে। আবার সাপ্লাই এক্সপেন্স কত হবে, সাপ্লাই এক্সপেন্স কত হবে বলেন? 18,000. এটা তো ছিল আগে, ছিলই না, এখন আবার নতুন করে আসবে, তাই না? সাপ্লাই এক্সপেন্স কত, 18,000. এক্সিলেন্ট, 18,000, ওকে। একে কি বলে তাহলে, অ্যাডজাস্টেড, এটা কি বলে, এটা কি ট্রায়াল ব্যালেন্স না অ্যাডজাস্টেড ট্রায়াল ব্যালেন্স, এগুলা কি বলে? Adjusted trial balance। আর এগুলারে কি বলে, অ্যাডজাস্টেড লেজার, তাই না? এগুলারে কি বলে, অ্যাডজাস্টেড লেজার, কারণ এখানে অ্যাডজাস্টমেন্ট এন্ট্রি আছে। হ্যাভ ইউ গট ইট? Yes, sir. তাহলে এই অ্যাডজাস্টেড ট্রায়াল ব্যালেন্সটা সবকিছু এটা কি কমপ্লিট না, এটা কমপ্লিট না, কমপ্লিট না, সবকিছু ইনকর্পোরেট করছে না? হ্যাঁ, জি স্যার। হ্যাঁ, দেখেন আবার আপনারা যদি এই যে প্রিপেড ইন্স্যুরেন্সটা তৈরি করেন, এভাবে যদি আমি প্রিপেড ইন্স্যুরেন্স তৈরি করি তাহলে কি হবে, প্রিপেড ইন্স্যুরেন্সের একটা লেজার হবে। আচ্ছা, তাহলে আমরা তৈরি করব, তাহলে আমি দুইটা কইরা দেখাইলাম, হ্যাঁ, বাকিটা আস্তে আস্তে করব, দেখেন অঙ্ক করি তারপর আপনি বুঝবেন। এখানে প্রিপেড ইন্স্যুরেন্স এক্সপেন্স তো আগে ছিল না, ছিল আমার লেজারে আছে? নো। তাহলে ইন্স্যুরেন্স এক্সপেন্সের জন্য একটা জার্নাল করতে হবে, এই লেজার তৈরি করতে হবে ইন্স্যুরেন্স এক্সপেন্স। তাহলে আমরা করি ইন্স্যুরেন্স এক্সপেন্স, এটা হচ্ছে ইন্স্যুরেন্স এক্সপেন্স, হতে পারে না? ইন্স্যুরেন্স এক্সপেন্স, এখানে ইন্স্যুরেন্স এক্সপেন্স, তাহলে অ্যাডজাস্টিং ইন্স্যুরেন্স এক্সপেন্স কত, কত 1000 টাকা। কত 1,000. 1000 ডেবিট, তাহলে এখানে হবে 1000 ডেবিট, 1000 এখানে, তাহলে ব্যালেন্স কত হবে, আর নাই, 1000 ডেবিট। আচ্ছা, আমরা প্রিপেড ইন্স্যুরেন্স তৈরি করতে পারি, তাই না? প্রিপেড ইন্স্যুরেন্স হবে, ধরেন প্রিপেড ইন্স্যুরেন্স, হ্যাঁ, প্রিপেড ইন্স্যুরেন্স, তাহলে ওপেনিং ব্যালেন্স কত ছিল প্রিপেড ইন্স্যুরেন্সের, ওপেনিং ব্যালেন্স 36,000 টাকা। এক্সিলেন্ট, 36,000 টাকা, এটা হবে 36,000 টাকা, তাই না? আর অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রি কত হয়েছে প্রিপেড ইন্স্যুরেন্সের, 1,000. ক্রেডিট 1000 ক্রেডিট, তাহলে 1000 ক্রেডিট হবে, তাই না? 1000 ক্রেডিট, তা আমার ব্যালেন্স ছিল 20,000, 1000 টাকা চলে গেলে কয় টাকার ইন্স্যুরেন্স থাকে, স্যার 20,000 না স্যার, 36,000। 36,000, তাহলে 1000 টাকা যদি আমি ইন্স্যুরেন্স ইউজ করে ফেলি কয় টাকার ইন্স্যুরেন্স থেকে যায়, 35,000 টাকা। 35,000 টাকা, তাহলে ইটস মাই অ্যাসেট, তাই না? ওকে, এটা ডেবিট ব্যালেন্স, ঠিক আছে। তাহলে আমার এখানে অ্যাডজাস্টেড ট্রায়াল ব্যালেন্স আরো দুটো অ্যাকাউন্ট আসবে না, আরো দুটো অ্যাকাউন্ট আসবে না, ইয়েস স্যার। প্রিপেড ইন্স্যুরেন্স আসবে, প্রিপেড ইন্স্যুরেন্স কত টাকা, 1000 টাকা। 1000 টাকা, ঠিক আছে। এই প্রিপেড ইন্স্যুরেন্স কত টাকা,
35,000 টাকা। 35,000 টাকা। 35,000, কিন্তু ইন্স্যুরেন্স নাম্বার এক্সপেন্সটা আগে ছিল না, এখন ইন্স্যুরেন্স নাম্বার এক্সপেন্সটা থাকবে না, এখন 1,000 টাকার ইন্স্যুরেন্স এক্সপেন্স what will be the amount? ডেবিট দিকে 1,000 টাকা, it will be 1,000 in debit side, এটাকে it is called স্যার adjusted trial balance, and end of the accounting period it is made, so the date will be May 31. বুঝতে পারছেন? স্যার ইন্স্যুরেন্স নিয়ে একটা কথা ছিল স্যার। হ্যাঁ বলেন। যেহেতু স্যার আমাদের এখানে ইন্স্যুরেন্সের কথা তো বলা আছে আর এখানে 3 বছরের কথা বলা আছে, এই জন্য আমরা 36 দিয়ে ডিভাইড করে দিয়েছি। যদি স্যার বলা হতো যে মাসের মাঝামাঝি অবস্থায়, মানে আমরা যদি 15 তারিখে ইন্স্যুরেন্সটা করতাম, তাহলে 31 তারিখে যদি হিসাব করতে বলা হতো তখন 500 টাকা হইতো, এই অ্যাকাউন্টিং পিরিয়ডে আমি 500 টাকা ইউজ করছি, অর্ধেক হইতো মাসের মাঝামাঝি সময় কিনলে। It would be then আচ্ছা স্যার, মানে দুটিয়ে ডিভাইড করে দিতাম। it must be proportionate to this amount, all this amount must be proportionate to accounting period, ঠিক আছে, must be proportionate to accounting period, এইজন্য তো আমি প্রথমে অ্যাকাউন্টিং পিরিয়ডটা নির্ণয় করি অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রি করার সময়, বুঝছেন? The figures that are used in the accounting adjusting entry must be proportionate to accounting period. এটা না করলে কি যে পিরিয়ডের রেভিনিউ সেই পিরিয়ডে দেখানো হয়, তাহলে তো বেশি দেখানো হবে, যে পিরিয়ডের এক্সপেন্স সেই পিরিয়ডে দেখাইতে হবে এবং অ্যাকুরেট অ্যামাউন্টে দেখাইতে হবে, বেশিও না কমও না, এবং এর আগেও না এর পরেও না, দুইটাই তো। এখন আমি যদি জানুয়ারি মাসের এক্সপেন্স বেশি দেখাই তাহলে এটা ভুল না? ইট মাস্ট বি প্রপোর্শনেট টু ওই অ্যাকাউন্টিং পিরিয়ডে কতটুকু এক্সপেন্স হয়েছে ওইটাই লিখতে হবে, ওই অ্যাকাউন্টিং পিরিয়ডে কতটুকু রেভিনিউ আর্ন করছি ওইটাই লিখতে হবে, বাকি কিছু কিন্তু অ্যাডজাস্টিং আসে না। দেখেন সাপ্লাই এক্সপেন্স এখানে আমরা 18,000 টাকা লিখছি, তার মানে শুধুমাত্র মে মাসে ঠিক যতটুকু ইউজ হয়েছে সেটাই লিখছি, আর কিন্তু এর বেশি কিন্তু লিখি নাই, দেখছেন? 18,000 টাকা শুধুমাত্র মে মাসে হচ্ছে, এর বেশি লিখি নাই। প্রিপেড ইন্স্যুরেন্স ঠিক মে মাসে যতটুকু ইউজ করছি ততটুকু লিখছি, এর বেশি লিখি নাই, বুঝছেন? ইট ইজ কল্ড অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রি, ওকে? এর বেশি লেখা যাবে না তো, ঠিক আছে? বুঝতে পারছেন? Yes, sir. আর একটু করেন আরো বুঝবেন, ঠিক আছে? আর একটু একসাথে তো সব বুঝবেন না, একটু আস্তে আস্তে করতে হবে। আরেকটা জিনিস করি, এরপর 3 নাম্বার অ্যাডজাস্টিংটা করি, দেখি হোয়াট হ্যাজ হ্যাপেন্ড। 3 নম্বরে কি বলছে? টাকা 15,000 unearned revenue remains unearned at the end of the month. এটা কি হবে বলেন তো? আমাদের আনআর্নড রেভিনিউ কত টাকা ছিল? 30,000। মানে কাস্টমারের কাছ থেকে অ্যাডভান্স নিছি কত? 15 না 30,000 অ্যাডভান্স নিলাম কত? 30,000 টাকা। আচ্ছা, আমি গিয়ে দেখলাম যে অ্যাকাউন্টিং পিরিয়ডের শেষে 15,000 এটা আনআর্নড রয়েই গেছে, তাহলে বাকি 15,000 কি হয়েছে? Earned হয়েছে। আর্নড হয়েছে না? 15,000 কত আর্নড হয়েছে? 15,000 15,000। আচ্ছা, আমি যদি এখানে বলি, ধরেন এটা বোঝার জন্য আমি একটু কমাই দিই, হ্যাঁ, অ্যামাউন্টটা 10,000। আচ্ছা, টাকা 10,000 অফ দি আনআর্নড সার্ভিস রেভিনিউ রিমেইন আনআর্নড এট দি এন্ড অফ দি অ্যাকাউন্টিং পিরিয়ড, তাহলে আর্নড হয়েছে কত? 20,000 টাকা। 20,000 টাকা আর্নড হয়েছে, তাহলে আমার জার্নাল দিতে হবে কত টাকার? 10,000 20,000 না, যেটা আর্নড হয়েছে তার জন্য, রেভিনিউ মানে আর্নড না হলে এটা অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রিতে লেখা যাবে না। আর্নড হয়েছে কতটুকু, তাই আমাকে বের করতে হবে আর্নড হয়েছে কত। আর্নড রেভিনিউ ইজ 20,000 হ্যাঁ 30,000 মাইনাস 10,000, তাই না? আর্নড রেভিনিউ, তাই না? এটার জন্য আমাকে জার্নাল দিতে হবে। এন্ড হোয়াট উইল বি দ্য জার্নাল? কি হবে? কি হবে বলেন তো? আচ্ছা, আনআর্নড রেভিনিউ ডেবিট, রেভিনিউ কি হবে? ক্রেডিট। এক্সেলেন্ট। রেভিনিউ আর্নড হইছে কয় টাকা? 20,000, এটা আর্নড হইছে, বাকিটা কিন্তু আর্নড হয় নাই। 20,000, ওকে? যেহেতু এখানে সার্ভিস বলা নাই বা সেলস রেভিনিউ বলা নাই, এখানে আনআর্নড রেভিনিউ ধরতে হবে, ঠিক আছে? বুঝতে পারছেন? তাহলে এটা আমার ইট উইল বি মাই জার্নাল, ওকে? স্যার এই পার্টটাকে স্যার আলাদা একটু কালার করে দিন। এটা আমি কইরেই দিচ্ছি। সো মে 31 হোয়াট উইল বি দ্য জার্নাল?
unearned সার্ভিস রেভিনিউ, অত না unearned রেভিনিউ না, লায়াবিলিটি কমছে যেন ডেবিট, লায়াবিলিটি রিডাকশন ইজ ডেবিট, unearned রেভিনিউ ডেবিট, earned রেভিনিউ মানে ফর earned রেভিনিউ রেভিনিউ ক্রেডিট, রেভিনিউ ক্রেডিট, and what will be the amount? 20,000. 30,000 minus 10,000. 10,000 যেটা earned হয়েছে সেটার জন্য জানাল দিতেছে। টোটাল অ্যামাউন্ট 20,000। হ্যাঁ এই জন্য আপনি মিউট করেন। আনআর্নড রেভিনিউ হচ্ছে 20,000 আর আর্নড রেভিনিউ হচ্ছে রেভিনিউ বাড়ছে কত 20,000 এর আর লায়াবিলিটি কমছে কত 20,000 তাই না? অ্যাডজাস্টিংটা বুঝছেন? ওকে তাহলে আমাদের কয়টা লেজার তৈরি করতে হবে আবার? দুইটা স্যার। দুইটা, তাহলে আনআর্নড রেভিনিউ আর রেভিনিউর জন্য। হ্যাঁ তাহলে দুইটা লেজার তৈরি করবেন এখানে। আচ্ছা লেজার তৈরি করার আগে আমি অ্যাডজাস্টিং গুলো দিয়ে নেই তাই না? আচ্ছা আনআর্নড রেভিনিউ দেখেন, আনআর্নড রেভিনিউর জন্য একটা লেজার তৈরি করি, অনেক বড় হয়ে গেছে আর ছোট নেওয়া উচিত ছিল। আনআর্নড রেভিনিউ এর জন্য জার্নাল একটা লেজার তৈরি করলাম। তাহলে ওপেনিং ব্যালেন্স কত ছিল আনআর্নড রেভিনিউ? 30,000. তাহলে ক্রেডিট ব্যালেন্স ছিল না 30,000। ওকে তাহলে ব্যালেন্স কত 30,000, তাহলে ক্রেডিট ছিল। তারপরে অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রিতে কত ডেবিট হয়েছে আনআর্নড রেভিনিউ? 20,000. 20,000 না? ওকে তো আনআর্নড হিসেবে রয়ে যায় কত 10,000. 10,000। এটা আনআর্নড হিসেবে রয়ে গেছে তাই না? এটা আনআর্নড হিসেবে রয়ে গেছে ঠিক আছে। তাহলে আরেকটা লেজার তৈরি করতে হবে তাই না? Yes sir. Earned revenue. এটা কি হবে এই লেজারের নাম? রেভিনিউ না? রেভিনিউ না? Yes sir. তাহলে কত টাকা অ্যাডজাস্টিং হয়েছে রেভিনিউ হিসেবে? ক্রেডিট তাই না? এখানে তো ছিল না, এখানে কোনো কিছু ছিল? No sir. তাহলে এখানে রেভিনিউ হবে হচ্ছে হোয়াট উইল বি দ্য অ্যামাউন্ট অফ রেভিনিউ? ইট উইল বি 20,000। ওকে 20,000. এটা হলো 20,000। So what is the balance? 20,000 credit। ওকে ক্রেডিট না? তাহলে আমাদের আমরা কি লিখি আনআর্নড রেভিনিউ অ্যাডজাস্টেড ট্রায়াল ব্যালেন্সে কি হবে আনআর্নড রেভিনিউ কত কি লিখি? আনআর্নড রেভিনিউ হচ্ছে লায়াবিলিটি তাই না? তাহলে ব্যালেন্স কত 10,000 ক্রেডিট, 10,000 ক্রেডিট এখানে লিখতে হবে। হ্যাঁ 10,000 ক্রেডিট আর এখানে হোয়াট উইল বি দ্য অ্যামাউন্ট রেভিনিউর ব্যালেন্স কত? হোয়াট ইজ দ্য ব্যালেন্স অফ রেভিনিউ দেয়ার? 20,000। It will be 20,000. So revenue will be 20,000 credit. Okay. দেখছেন কিভাবে ইমপ্যাক্ট ফেলতেছে অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রি। এরপরে অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রি ডিজাইন মে 1st। এই যে অফিস ফার্নিচার কিনছি হচ্ছে, অফিস ফার্নিচার কিনছি হচ্ছে কত টাকা দিয়ে? 50,000। এটার ইউজফুল লাইফ কত? 5 ইয়ার্স। এটার কোনো সেলভেজ ভ্যালু মানে হচ্ছে যেই টাকাটা আমি ইউজফুল লাইফ শেষে ভাঙারি দোকানে 1,000 টাকা বিক্রি করবো সেটাকে বলে সেলভেজ ভ্যালু।
এই অ্যাসেটটা এমন ভাবে 5 বছর পরে এই অবস্থা হবে, আমি এস্টিমেট করলাম যে এটা মার্কেটে ভাঙারি দোকানে বিক্রি করা যাবে না, এটা এমনি স্ক্র্যাপ করে ফেলে দিতে হবে, হ্যাঁ, এটা বিক্রি করা যাবে না। এটার মানে হচ্ছে এটা সেলভেজ ভ্যালু নাই। আর এটার যে ডেপ্রিসিয়েশনটা আছে, অ্যাসেট ইউজ করলে অ্যাসেটের ইউটিলিটি কমে না? ইয়েস স্যার। হ্যাঁ, ওই ইউটিলিটির অ্যাসেট এক্সপেন্স হয়ে যায়, অ্যাসেট ইউজ করলে অ্যাসেটটা এক্সপেন্স হয়ে যায়, তাই না? একটা অ্যাসেট ইউজ করলে অ্যাসেটের একটা অংশ এক্সপেন্স হয়ে যায়। এই এক্সপেন্সের নাম কি? এই এক্সপেন্সের নাম হচ্ছে ডেপ্রিসিয়েশন এক্সপেন্স, মনে থাকবে? অ্যাসেট ইউজ করলে যে এক্সপেন্সটা হয়, অ্যাসেট মানে ফার্নিচার, ইকুইপমেন্ট, তারপর হচ্ছে ভেহিকল, হ্যাঁ, এগুলা ইউজ করলে যেই এক্সপেন্সটা সেটার নাম হচ্ছে ডেপ্রিসিয়েশন এক্সপেন্স, মনে থাকবে? ডেপ্রিসিয়েশন এক্সপেন্স। তাহলে যেহেতু আমি ফার্নিচারটা কিনছি ওপেনিং অফ দি মে, তাই না? তাহলে ফার্নিচার ইউজ করছি কয়দিন? 30 দিন, 31 দিন। এক্সিলেন্ট, 1 মাস। আর সহজভাবে বলতে গেলে ফার্নিচার ইউজ করছি কয় মাস? 1 month। তাহলে আমার ডেপ্রিসিয়েশন কয় মাসের হবে? কয় মাস হবে এক্সপেন্স? 1 month। এক্সিলেন্ট 1 মান্থ। তাহলে ডেপ্রিসিয়েশন এক্সপেন্স ডেবিট, এক্সপেন্স হইছে, আর ফার্নিচারটা কমে গেছে না? তাহলে ফার্নিচার কি হবে? ক্রেডিট না? ক্রেডিট। আচ্ছা, ফার্নিচার, যারা অ্যাকাউন্টেন্ট তারা ফার্নিচার লেখে না, এটাকে লেখা হচ্ছে একই কনসেপ্ট, কিন্তু এটা এর নাম দেওয়া হচ্ছে অ্যাকুমুলেটেড ডেপ্রিসিয়েশন। হ্যাঁ, অ্যাকুমুলেটেড ডেপ্রিসিয়েশন। ওকে, নামটা ভিন্ন আর কি, ফার্নিচার কমছে, এটাকে রিকগনাইজ করে অ্যাকুমুলেটেড ডেপ্রিসিয়েশন ফার্নিচার ক্রেডিট। ওকে, অ্যাকুমুলেটেড ডেপ্রিসিয়েশন ফার্নিচার ক্রেডিট, বুঝতে পারছেন? তো এটা হচ্ছে আমার, এর অ্যামাউন্ট কত হবে বলেন তো? অ্যামাউন্ট কত হবে? হোটেল বিল অ্যামাউন্ট 50,000 টাকা। ইউজফুল লাইফ যদি 5 ইয়ার হয়, তাহলে 1 মাসের ইউজফুল লাইফ মানে 1 মাসে কতটুকু আমরা ইউজ করি? 50,000 ভাগ কত? এই অ্যাসেটটা 5 বছর ইউজ করা যাবে, আমরা ইউজ করছি কয় মাসের? 1 month। তাহলে 50,000 অ্যাসেটের ভ্যালু কত ছিল? 50,000। তাহলে এই 50,000 1 মাসের ইউটিলিটি আমরা ইউজ করছি, তাই না? কত দিয়ে ভাগ দিতে হবে, রাইট না? 5 60 60 না? তাহলে 1 Yes, মাসে আমরা ইউজ করছি কয় টাকার অ্যাসেট? বলেন না কেন, হিসাব করে বলেন। স্যার 833 টাকা। 50,000 ভাগ 60 কত? 833। জি স্যার। এটা হবে আমার, হচ্ছে adjusting entry. Yeah, so the adjusting entry will be like this. Okay, স্যার 833.33, তার মানে কি 3 লিখবো না? অবশ্যই লিখবেন। ঠিক আছে, পারছেন? Yes sir। তাহলে এটা লেজারটা কিরকম হবে? এটা লেজারটা কিরকম হবে বলেন না? দুইটা লেজার নতুন করে তৈরি করতে হবে, তাই না? নাম Yes, কি? sir। নাম কি? আচ্ছা, ডেপ্রিসিয়েশন। এক্সিলেন্ট। একটা হচ্ছে আমার ডেপ্রিসিয়েশন এক্সপেন্সের জন্য, ডেপ্রিসিয়েশন সময় না, ডেপ্রিসিয়েশন এক্সপেন্সের জন্য একটা করতে হবে, এক্সপেন্সের জন্য একটা করতে হবে, তাই না? Yes sir।
আর এটা করতে হবে অ্যাকুমুলেটেড ডেপ্রিসিয়েশনের জন্য, তাই না? আর এটা করতে হবে অ্যাকুমুলেটেড ডেপ্রিসিয়েশনের জন্য। এগুলা একই কাজ, বুঝছেন? আমি যা শেখানোর জন্য আপনাকে পুরোটা করতেছি। এগুলা পরীক্ষায় হয়তো আমি একটা বলবো, একটা লেজার তৈরি করতে বলবো, হ্যাঁ এটা বলে দিব, একটা বা দুইটা, এর বেশি আসবে না। জাস্ট আপনি অ্যাকাউন্টিংটা শেখার জন্য অ্যাকুমুলেটেড ডেপ্রিসিয়েশন ইকুইপমেন্ট না ফার্নিচার স্যার। একই কাজ বারবার করতে হয়, বিরক্ত লাগে। তো এখানে ডেপ্রিসিয়েশন এক্সপেন্স ডেবিট হয়েছে কত অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রিতে? 833 না? হোয়াট উইল বি দ্য ব্যালেন্স? Yes, sir. 833.33। এটা কি ডেবিট না ক্রেডিট? ডেবিট। আর অ্যাকুমুলেটেড ডেপ্রিসিয়েশন ক্রেডিট হয়েছে কত? 833.33। ক্রেডিট, ওকে। তাহলে হোয়াট উইল বি দ্য ব্যালেন্স? 833। ঠিক আছে, আর কিছু না, একই জিনিস বারবার করতেছি হ্যাঁ ওকে। তারপর হচ্ছে লাস্ট আরেকটা আছে অ্যাডজাস্টিং। স্যার মানে এক্সপ্লেনেশনে কি স্যার অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রি লেখা থাকবে? হ্যাঁ, এই যেমন করে দিয়েছি ঠিক সেভাবে করবেন, এর বেশি আপনার দরকার নেই। হ্যাঁ ওকে স্যার। মে 31, এরপরে কি হবে? মর্গেজ। মর্টগেজ ইন্টারেস্ট ইজ 15%। ইন্টারেস্ট রেট কত? মর্টগেজ নিছি কখন? এই যে 80,000 টাকা মর্টগেজ নিছি, এটা কখন নিছি? ধরতে হবে কিছু না বলা থাকলে এট দি বিগিনিং অফ দি অ্যাকাউন্টিং পিরিয়ড। ঠিক আছে, 80,000 টাকা নিছি, তাহলে আর এটা বলা আছে দি মর্টগেজ ওয়াজ টেকেন আউট অন মে 15। তাহলে মর্টগেজ কবে নিছি? মে 15। তাহলে আমি টাকাটা কয় মাস ইউজ করছি? 16 দিন, মানে অর্ধেক। হাফ মান্থ। এক্সিলেন্ট। এত জটিল হিসেবে না গিয়ে আপনি এইভাবে ধরতে পারেন হাফ মান্থ। তাহলে আমার ইন্টারেস্ট দিতে হবে কয় মাসের? হাফ হাফ মান্থ। মান্থে। তাহলে এইটার জন্য অ্যাডজাস্টিং হবে। দেখেন ইন্টারেস্ট এক্সপেন্স আমার বাড়বে, এক্সপেন্স বাড়বে, আর ইন্টারেস্ট এই টাকাটা আমি ভবিষ্যতে পে করবো, তাই না? ইন্টারেস্ট পেয়েবল হবে। হ্যাঁ, অ্যামাউন্ট হবে 15। সুদের রেট কত? 80,000 টাকা ইন্টু 15%। এটা কি 12 মাসের না? 15% কিছু বলা নাই, দেখেন ডান দিকে কিছু বলা আছে, তাহলে ধরতে হবে বছরে 15%। তাহলে ধরতে হবে কি বছরে? ডান দিকে কিন্তু কিছু বলা নাই। 15% মানে শুধুমাত্র এই কথাটা বলা আছে। ইট ডাজন্ট মিন দ্যাট হ্যাঁ ইট ইজ অ্যাপ্লিকেবল ফর 1 ইয়ার। ওকে, 15% ব্যাংকে যত রেট থাকে, এটা কিছু না বলা থাকলে ধরবেন যে ইট ইজ ফর 1 ইয়ার। সো 15% হচ্ছে 1 বছরের জন্য। তাহলে আমাদের দরকার কত? হাফ মান্থ। তাহলে 1 মাসের জন্য কত? ভাগ 12, তাই না? Yes, sir. তাহলে অর্ধ মাসের জন্য কত? 0.5। ওকে, Yes, sir. তাহলে কত আসে? কত আসে? 80,000 ইন্টু 0.15। 80,000 স্যার 12 এর যদি স্যার 0.5 দিয়ে গুণ দেই তাহলে তো স্যার এটা 6 চলে আসে। ভাগ মানে 12, 80,000 ইনটু 15% 6। 500 টাকা। হ্যাঁ, এটা তো আগে ব্র্যাকেটের কাজ করেন। 80,000 ইন্টু 15%, তাই না? এটা যে টাকাটা বাইরে হবে সেটা হবে 1 বছরের জন্য। তাহলে বাইরে 1 বছরের জন্য আমাদের বাইরে হচ্ছে 12,000 টাকা। ভাগ 12 হচ্ছে 1 মাসের জন্য, তাহলে 1,000 টাকা। ভাগ 2 হলো 500 টাকা। ঠিক আছে, হাফ মান্থের জন্য কত? 500 টাকা। 500 টাকা। In that way you will calculate. So what will be the journal? স্যার এখানে যদি বলা থাকতো যে 3 বছরের জন্য আমরা 15% রেট দিব বা 15% না, এটা বলা থাকবে না। ইন্টারেস্ট দিব। আচ্ছা, অসুবিধা নাই, সেটা যদি বলা থাকে সেটা আমি বলে দিচ্ছি। নরমালি এটা 1 বছরই হয়, এটা আন্দাবন্ধতে বললে হবে না। এটা একটা কাস্টমারই হচ্ছে 1 বছরের যে ইন্টারেস্টটা ব্যাংকে বলে যে আপনি এফডিআর করলে 8% পাবেন, এটা 1 বছরের জন্য, এটা 1 মাসের জন্য না। 1 মাসে 8% দিলে তো হয়েছিল, তাহলে আমি এখানে বসে আছি, আমি বসে আছি এখন কি এফডিআর খুলতাম?
পড়ালেখা করে লাভ কি বলেন? এফডিআর খুলে বসে থাকবো, সুদ খামো আর ঘুরবো, তাই না? তাহলে ইন্টারেস্ট এক্সপেন্স ডেবিট, ইন্টারেস্ট পেয়েবল ক্রেডিট। ইন্টারেস্টটা এখনো দেই নাই, ভবিষ্যতে দিব। যখন আমি লোনের টাকাটা দিব না ব্যাংকে পুরোপুরি, তখন আমি ইন্টারেস্টটা দিয়ে দিব, বুঝছেন? বা ইনস্টলমেন্ট দিব, তখন আমি ইন্টারেস্টটা দিয়ে দিব, ঠিক আছে? এখনো কিন্তু জি দেই। স্যার। সো ইন্টারেস্ট এক্সপেন্স ডেবিট, ইন্টারেস্ট পেয়েবল ক্রেডিট। সো হোয়াট উইল বি দ্য অ্যামাউন্ট? দেখেন, আবার দেখেন, 80,000 টাকার 15%, তাহলে ইন্টু 0.15 বা 15% লিখি। 15% যেটা বের হবে সেটা হলো 1 বছরের, ভাগ 12 হচ্ছে 1 মাসের, ইন্টু 0.5 মানে অর্ধমান্তের, তাহলে কত হবে? 500 টাকা। সো হোয়াট উইল বি দ্য অ্যামাউন্ট? 500। এটা হলো আমার অ্যাডজাস্টিং, ঠিক আছে? শেষ, দেখেন আর নাই, ঠিক আছে? এখন আমাকে বলছে sir. অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রি। আমি আরো দুইটা রিকোয়ারমেন্ট করছি, তাই না? কি কি বলেন তো? Adjusting trial balance or ledger. আই হ্যাভ পোস্টেড দ্য অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রি, তাই না? অ্যাডজাস্টিং, তাহলে ট্রায়াল ব্যালেন্স, পোস্ট দ্য অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রি, পোস্ট দ্য অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রি ইনটু লেজার, এটাও করছি। হ্যাঁ, দেন the adjusting entry for the month of May, post the adjusting entry into ledger, prepare adjusted trial balance। এই অঙ্কটা বাসায় দেখবে না, তাহলে ভালো করে দেখলে পুরো অ্যাকাউন্টিং সাইকেলটা আমি যা যা পড়াইছি সব বুঝে যাবেন এই পর্যন্ত। এত তাড়াতাড়ি শেষ করা যায় অ্যাকাউন্টিং? 4 মাসে অ্যাকাউন্টিং শেষ করবে? ওরে বাপ রে বাপ, এই সিলেবাসটাই তো ফালতু, ঠিক আছে? জি স্যার। আমি কিন্তু আর বড় অঙ্ক করাবো না, হ্যাঁ, জাস্ট একটা দেখাই দিলাম পুরোটা। এটা বাসায় গিয়ে প্র্যাকটিস করবেন, নেক্সট ক্লাস আমাকে দেখাবেন। পড়াশোনা করতে হবে, হ্যাঁ, এখন থেকে পড়াশোনা করতে হবে, টাফ আছে। তাহলে আমার অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রি কিন্তু শেষ। তাহলে আমার কি করতে হবে বলেন তো? আমি 5 মিনিট সময় নিব ভাই। কি করতে হবে? আপনারা যার যার ক্লাস আছে লিভ করতে পারেন, বাট পরে রেকর্ডিং দেখেন বা ফলো করতে পারেন। হ্যাঁ, আমার শেষ হয়ে গেছে প্রায়। আমি আর কয়টা করব? স্যার আইডি কি চ্যাট বক্সে লিখে দিব? শুনেন না, এখন আপনি এটা দেখেন, লাস্টেরটা কি ইন্টারেস্ট এক্সপেন্স আর ইন্টারেস্ট পেয়েবল, দুইটা লেজার করতে হবে দুইটা না? লেজার করতে হবে স্যার। হ্যাঁ, তাহলে আমি দুইটা লেজার করি। এটা কি হবে? ইন্টারেস্ট এক্সপেন্স না? ইন্টারেস্ট এক্সপেন্স, হ্যাঁ, অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রিতে কত 500 বলেন না, দেখে বলেন। 500 500 জি স্যার will be 500, okay? So it is the balance. Our interest expense, interest payable na? Interest জি স্যার। payable, okay? What will be the amount? 500. 500 ক্রেডিট। So it will be 500, okay? এটা আবার কি লিখতে হবে? কোথায় লিখতে হবে? এটা হচ্ছে ট্রায়াল ব্যালেন্স না? ট্রায়াল ব্যালেন্সে লিখতে হবে। হ্যাঁ, ট্রায়াল ব্যালেন্সে তাহলে আমরা ডেপ্রিসিয়েশনটা লিখি নাই, তাহলে ডেপ্রিসিয়েশন এক্সপেন্সটা লেখেন। ডেপ্রিসিয়েশন এক্সপেন্স আর অ্যাকুমুলেটেড ডেপ্রিসিয়েশন ওকে লিখলাম। ডেপ্রিসিয়েশন ফার্নিচার জাস্ট এখানে কপি করেন। ডেপ্রিসিয়েশন এক্সপেন্স কত ছিল? 833.33। আচ্ছা, 833ই ধরেন, অসুবিধা নাই, এটা রাউন্ড ফিগার ধরলেও সমস্যা নাই, রাউন্ড ফিগারই ধরেন। হ্যাঁ, 833। এটা ডেবিট না ক্রেডিট? ডেবিট না, আর এটা 833, এটা ক্রেডিট। সো এরপরে কি হবে? ইন্টারেস্ট এক্সপেন্স। ইন্টারেস্ট এটা কত হবে? 500 স্যার। এটা ডেবিট 500, ইন্টারেস্ট পেয়েবল ক্রেডিট কত? 500 না 500? এটা 500, ওকে স্যার এখানে কি ডেবিট ক্রেডিট ইকুয়াল দেখাতে হবে? 100%, নাহলে অঙ্কই হবে না। আমার যে পোস্টিং হয়েছে কারেক্ট না। আচ্ছা, এখানে দেখেন আরেকটু ব্যাপার আছে আমার, আরেক কিছু। হ্যাঁ, এই ট্রায়াল ব্যালেন্সটা কিন্তু সম্পূর্ণ না। সম্পূর্ণ? হ্যাঁ, বলেন তো আমাকে। এই ট্রায়াল ব্যালেন্সে অনেক কিছু নাই, আছে দেখেন তো। কেন? এই মর্টগেজ পেয়েবল কই? এটা আছে? এটা কি এই ট্রায়াল ব্যালেন্স আছে? নাই। ফার্নিচার আছে? নাই। তাহলে আর বাকিগুলো আছে, তাই না? তাহলে ফার্নিচার আর মর্টগেজের দুইটা লেখা লাগবে না?
দুইটা লেজার তৈরি করবো না ফার্নিচার মর্টগেজের? তাহলে Yes, আমরা sir. দুইটা লেজার আর বাকি আছে, এই দুইটা করতে হবে, নাহলে এই ট্রায়াল ব্যালেন্সটা আপডেটেড হবে না। তাহলে ফার্নিচারের জন্য একটা লেজার করব, ফার্নিচার ওপেনিং ব্যালেন্স অ্যাডজাস্টিং না, এটা হলো ওপেনিং ব্যালেন্স, তাই না? ওপেনিং ব্যালেন্স কত ফার্নিচার ডেবিট দিকে? কথা বলেন না কেন? ফার্নিচার ডেবিট দিকে কত? 50,000, ঠিক আছে? 50,000 50,000, হ্যাঁ। এটা আজকে গিয়ে হাতে কলমে একবার করবে না, নেক্সট ক্লাসে না করলে আমি মার্কস ডিডাক্ট করবো। এটা 100% করতে হবে। তাহলে আরেকটা লাগবে লাস্ট, মর্টগেজ, তাই না? এটা কি লাগবে? mortgage, sir. মর্টগেজ ওপেনিং ব্যালেন্স কত ছিল? 80,000। 80,000। ডেবিট না ক্রেডিট? মর্টগেজ তো লায়াবিলিটি, কি Credit, হবে? sir. ক্রেডিট। Credit. এক্সিলেন্ট। এইবার ফার্নিচার ই বসাবেন। এখানে কত কি বসবে? ফার্নিচার ডেবিট দিকে কত? 50,000 আর মর্টগেজ 80,000 টোটাল কত? 30,000 প্লাস প্লাস 500। ওহো, এটা তো এক্সট্রাক্টেড, পুরোটা তো লেখে নাই ওরা। কো 11,333, ঠিক আছে? এখানে কত? 1 লক্ষ। আল্লাহ জানে এটা মিলবে কিনা, কারণ মিলে নাই মনে হয় স্যার। মিলে নাই, কারণ এটা কারণ আছে, আমি বলতেছি দাঁড়ান, মিলে যাবে সে। এক লক্ষ 7,333। 1,07,333। তাহলে তো 4,000 কম আছে স্যার। না না, এটা আমার কোশ্চেনে ভুল হয়েছে। ও এটা মিলবে 100%। আপনার কোশ্চেনে ভুল হয়েছে, আমার একটা জিনিস লিখি নাই এখানে। কারণ ওরা যে এটা দেখেন, এখানে ডেবিট ক্রেডিট মিলে না, ঠিক আছে? ওরা যে দিছে পুরোটা দেয় নাই আর কি। আচ্ছা, অসুবিধা নাই, এটা আপনার 100% মিলবে আর কি। আমার কোশ্চেনে ভুল আসছে, একটা অ্যামাউন্ট মনে মুছে গেছে। আমি একটা অ্যামাউন্ট দিয়ে নিই, 4,000 কত টাকা? 4,000 টাকার ডিফারেন্স না? জি স্যার, 4,000। 4,000 টাকা কোন দিকে ডিফারেন্স? স্যার ডেবিটের দিকে। ডেবিটে। আচ্ছা, আপনি এখানে স্যালারি এক্সপেন্স লেখেন, অসুবিধা নেই। এটা ধরেন কোশ্চেন স্যালারি এক্সপেন্স দেওয়া আছে, হ্যাঁ? স্যালারি এক্সপেন্স 4,000 টাকা, ওকে? আচ্ছা, এবার মানে আমার কোশ্চেনে একটা অ্যামাউন্ট কি হয়ে গেছে, বুঝছেন? জি স্যার, এখন হচ্ছে। এটার জন্য লেজার করা লাগবে না, স্যালারি এক্সপেন্সের জন্য। এটা ইউজ হয় না, কিন্তু এটা আগের ব্যালেন্সই আছে, তাই না? তাহলে এটাতে একটা স্যালারি এক্সপেন্স কত? ডেবিট
4000 টাকা। 4000 টাকা। তাহলে 1,11,000। পরীক্ষার সময় 100% মিলবে, কিন্তু আবার আপনার পরীক্ষার সময় এমনি মিলেন না, ঠিক আছে? ওকে স্যার। এটা আমার কোশ্চেনে ভুল আছে। দেখছেন? আর স্যালারি এক্সপেন্সের একটা লেজার করা লাগবে না? জি স্যার। আমরা কই থেকে আনলাম, তাই না? আমরা কই থেকে আনলাম? স্যালারি বড় অঙ্ক করাটা ছোট করে করানো যাচ্ছিল। বুঝাইতে গিয়ে অঙ্কটা পুরোটা করে দেওয়া লাগলো। কত ছিল? 4000 না ডেবিট? 4000 টাকা। 4000, it will be debit 4000, okay? Test তাহলে, okay? ওকে স্যার। So in that way you will prepare the adjusting entry. So you can leave, but আমাদের এই যে এই অঙ্কটা দেখেন, প্রবলেম 2 টা সেম আপনারা সেম বাসায় করবেন। প্রবলেম 1 করার দরকার নাই, প্রবলেম 1টা বুঝে প্রবলেম 2টা করবেন, ঠিক আছে? প্রবলেম 2টা করে এটা অ্যাকাউন্টিং পিরিয়ড হচ্ছে 3 মাস, ফার্স্ট কোয়ার্টার 3 মাস, জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মার্চ, এই 3 মাসের জন্য করবেন। হ্যাঁ, জাস্ট সব ঠিক স্যার থাকবে। এখানে যদি স্যার কোনো ভ্যালু যদি না মিলে স্যার, আমি দেখাই দিব পরে। এটা জাস্ট অ্যাডজাস্টিং করবেন, শুধুমাত্র অ্যাডজাস্টিংটা। হ্যাঁ, ওইটা তো দেখবেনই। আর 2টা একই কোশ্চেন। হ্যাঁ, জাস্ট অ্যাকাউন্টিং পিরিয়ডটা চেঞ্জ করে দিছি। ওকে, বুঝেন নাই কথাটা? স্যার 3 মাসের জন্য কি 3 বার করতে হবে প্রত্যেকটা না দিন? না আপনার অ্যাকাউন্টিং পিরিয়ডটা 3 মাসের, 1 মাসের না। ও ওকে স্যার। শুধুমাত্র অ্যামাউন্টগুলো প্রপোর্শনাল টু 3 মান্থস। অ্যামাউন্টগুলো উইল বি প্রপোর্শনাল টু 3 মান্থ। ও আচ্ছা, বুঝতে পারছি। ইন্টারেস্ট রেটটা হলে 3 মাসের জন্য আমাদের হিসাব করে দিতে হবে। যেখানে অ্যামাউন্টটা হবে 3 মাসের প্রপোর্শনাল। এটা ওকে? ওকে, স্যার আজকে প্রেজেন্ট দিবেন না স্যার? হ্যাঁ, আজকে সবাই প্রেজেন্ট। ওকে, ইউ ক্যান লিভ। আই এম গোনা স্টপ দ্য রেকর্ডিং। থ্যাংক ইউ ফর স্টেইং উইথ মি। স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার।